Okay, dear friends, welcome to the next session on the topic capital gains. Yesterday, we have studied what is taxable under the head capital gain, what are capital assets, and what are not capital assets. To recapitalize, any profit arising from the transfer of a capital asset during the previous year is taxable under the head capital gains. Capital assets means property of any kind held by the assessee, whether connected with his business or profession or not. Okay. However, some of the assets are not treated as capital assets, and these assets are: number one, any stock in trade; number two, personal effects, that is movable property used for personal use excluding jewelry, etc., rural agricultural land, and some of the securities like gold bonds, etc. Right? This is what we have studied in the previous session. Okay. In this session, let us move on to types of capital assets. Okay. So capital assets are classified into two types. Number one, short-term capital asset, and number two, long-term capital assets. Okay. I repeat, capital assets are classified into two types as short-term and long-term. Right? The computation of capital gains is different in both these cases. Therefore, while solving the problems, first we have to understand whether the asset sold is a short-term capital asset or long-term capital asset. Okay. What is a short-term capital asset? Okay. See, short-term capital asset is that which is held by an assessee for not more than 36 months immediately preceding the date of its transfer. That simply means if an asset which is sold during the current year, that is in the year 2019-20, was held by the assessee for less than 36 months before the date of its sale, then that asset is treated as short-term capital asset. Okay. ಯಾವುದಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಸೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು 36 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. Right? So in the case of listed shares held in a company, securities listed in any recognized stock exchange, units of UTI, or units of equity oriented mutual funds and zero coupon bonds, if the period of holding is less than 12 months, it is treated as short term capital asset. Okay. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, 36 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 36 ಮಂತ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ UTI ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಇಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್,
then it is treated as short-term capital asset. In simple words, okay, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಟಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 12 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಅಸೆಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಆಗ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ and in the case of immovable property being land and building, if the period of holding is less than 24 months, it is treated as short-term capital asset. Okay. So in the case of unlisted shares and land and building, if they are held for less than 24 months before the date of sale, then they are treated as short-term capital asset. ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 12 ತಿಂಗಳು, ಅದೇ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 24 ತಿಂಗಳು, ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 24 ಮಂತ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 24 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಸೆಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಸೆಸಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಮಂತ್ಸ್. ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಮಂತ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 36 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆ ಅಸೆಟ್ಟು ಅಸೆಸಿಯ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಟಿ ಐ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ 12 ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಸೆಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24 ಮಂತ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 36 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅವುಗಳು ಅಸೆಸಿಯ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಹಾಗೂ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 24 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಅಸೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 24 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವುಗಳು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಹಾಗೂ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 24 ಮಂತ್ಸ್.
ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಡು 12 ಮಂತ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದಿದು? ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ UTI, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಇವೆರಡು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 36 ಮಂತ್ಸ್. ರೈಟ್, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಡು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶುವರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಅಸೆಟ್ಟು, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ಮು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗು, ಮೂರನೇದು ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಮಂತ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, more than 24 months long term capital asset. Okay, next number 2, listed shares, securities, units of UTI ಇದ್ರೆ period of holding less than or equal to 12 months ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 36 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, there are again two types of capital gain. We have studied that there are two types of capital assets, long-term capital assets and short-term capital assets. Okay, and there are two types of capital gains also based on this. Right? One is long-term capital gain, and the other one is short-term capital gain. Okay. Any profit arising from the transfer of long-term capital assets is called as long-term capital gain, and any profit or gain arising from the transfer of short-term capital assets is called as short-term capital gain. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನೇನೇನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಐಟಮ್ಗಳು, ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ
ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ರೈಟ್, ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.